Hi students, this is Razika. Welcome to the physics classes. From this video onwards, we will be discussing about the next chapter, that is wave optics. Here, we will be discussing about a very basic concept for this wave optics, that is wave front we will discuss. Then we will discuss about Heisen's principle. Then there are three phenomena which we will be discussing in this chapter. One is interference, next one diffraction, and another one is polarization. So this chapter is mainly deals with three phenomena, that is interference, diffraction and polarization. Fine. So previous chapter allu ನಾವು ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋದು, ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ರೇ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ನ, ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪಾತ್ ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವೇವ್. Before we move ahead into the concept, let's see some history of theories, few theories. Alright. So initially in 1673, Descartes ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಂದು ಥಿಯರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಲೈಟ್ ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಕಾರ್ಪಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಥಿಯರಿ ಆರ್ ಕಾರ್ಪಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. And ಇದನ್ನ it was further developed by Isaac Newton. Okay, so according to it, ಈ animation ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇದೆ which is emitting light. So ಈ ಲೈಟ್ ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ what happens, this light is nothing but it consists of small or minute particles. Alright, light is emitted in the form of minute particles called corpuscles. So this was the idea given by the corpuscular theory. Okay. So ee theory in the phenomena of reflection and refraction explain ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು. Two phenomena can be explained by using this theory. ಒಂದು reflection, another one is refraction. Okay. But ಈ theory ಅಲ್ಲಿ they said, that is the scientists said, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಹೈಯರ್ ಇನ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಇನ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ರಾಂಗ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಸೊ ವೈ ದಿಸ್ ಥಿಯರಿ failed? Because they predicted that the speed of light is more in denser medium compared to the rarer medium. A scientist called Christian Huygens. Okay, so ಇವರು ಒಂದು ಥಿಯರಿನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು and that theory is called as wave theory of light. Okay. So according to this model, and idanna further it was modified by a scientist called Fresnel. Fine. So according to this model, light enagutte, it propagates as a mechanical wave in the form of disturbance through a hypothetical material medium called ether. So according to this theory, iವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, light mechanical waves form ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಈ ಲೈಟ್ ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ ಆಗೋದು ಇನ್ ಅ ಮೀಡಿಯಂ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಈಥರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಈ ಈಥರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವಿಸಿಬಲ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇದು, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಟು ಆಕ್ಯುಪೈ ಆಲ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಎವ್ರಿವೇರ್ ಈ ಈಥರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇದೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಇಂದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ವಾಸ್ ಈಸಿಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ಡ್. ಫೈನ್. And idrinda ee theory inda further it was predicted that speed of light is higher in rarer medium. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಥಿಯರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ರೇರರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಡೆನ್ಸರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದೇ ಸೆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥಿಯರಿ ಕೂಡ ಸಮ್ವೇರ್ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ
there was no existence of ether medium. Actually ether medium illa anta yavag prove aayto, so the part of the theory is proved wrong. Next theory was given by Maxwell, okay, and our theory name is electromagnetic wave theory. And ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ is an electromagnetic wave ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. As you can see in the animation, light waves are associated with changing electric and magnetic fields. So electromagnetic fields ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, one is electric field component ಇರುತ್ತೆ and another one is B means magnetic field component ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಅ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ and a changing magnetic field produces a time and space varying electric field. So ee changing electric and magnetic field results in the propagation of light. Andre ee electric field and magnetic field continuously change aagta irodrinda they propagate, okay, so which means they travel through the space. So even electromagnetic waves can travel in vacuum also. Yavado material medium illa andru kuda these electromagnetic waves can travel, okay. So electromagnetic waves explain many phenomena, but theory fail aitu andre it is not like failed actually, but this theory was unable to explain one phenomena called as photoelectric effect. Photoelectric effect ಅನ್ನೋ phenomena ನ ಈ theory ಇಂದ explain ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, okay. Next theory was proposed, okay. So actually Max Planck 1900 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು theory propose ಮಾಡಿದ್ರು, that was quantum hypothesis to explain black body radiation spectrum. So on the basis of this Albert Einstein ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, quantum theory of light ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, okay. So ಈ quantum theory ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು in 1905 Albert Einstein was able to explain photoelectric effect also. So ಈ animation ಅಲ್ಲಿ as you can see what is happening here, ಲೈಟ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಸ್ ಎ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನೇ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಈ ಫೋಟೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಲೇಟರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಆಲ್ರೈಟ್. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ನೌ just keep in mind that Albert Einstein developed quantum theory and ಈ theory ಇಂದ photoelectric effect was also able to explain. Fine. According to this theory, light is in the form of photons. Light travels in the form of photons. ಆ photons ನ quanta of energy ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Energy of each photon is h mu, where mu is the frequency and h is the Planck's constant. So ಇದರಲ್ಲಿ light travels in the form of photons. ಈ photons ನ quanta, packet of energy ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. And ಈ photons ಹೇಗೆ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಈ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು. ಎಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್, ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಫಿನಾಮಿನಾನ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಟುಡೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಥಿಯರಿನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ ನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ನಾವು ಫೈನಲಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲೈಟ್ಗೆ ಎರಡೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರು ಇದೆ, ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವೇವ್. ಈ ಫಿನಾಮಿನಾನ, ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಓಕೆ. ಸೊ
ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ವೇವ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ನಾವು ಯಾವಾಗ ವೇವ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ನ, ವೇವ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಹೈಸನ್ಸ್ ವೇವ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಥಿಯರಿನ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫ್ಯೂ ಫಿನಾಮಿನಾ ಆಫ್ ಲೈಟ್, ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವೆನ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಥಿಯರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ನ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಆರ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಫ್ಯೂ ಫಿನಾಮಿನಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಲೈಟ್, ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೈಸನ್ಸ್ ವೇವ್ ಥಿಯರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Here the very basic thing is understanding the Huygens principle. Water ಇದೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಪಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಒಂದು ಪೆಬಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋನ್ ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಪೆಬಲ್ ಆರ್ ಸ್ಟೋನ್ ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರ. ಇದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಯು ಮೈಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ದಿಸ್, ಫೈನ್. ಸೊ ಈ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈ ವಾಟರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೋಕಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇದನ್ನ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಲೋಕಸ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ದೇ ಶುಡ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಇನ್ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್. ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಆದ್ರೆ ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. Discuss about the Huygens principle. All right, so idanna 2 or 3 marks ge or even 1 marks ge they may ask, write Huygens principle or state Huygens principle anta kelbodu. Okay, so first off we will read these points, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Each source of light is a center of disturbance from which waves spread in all directions. All particles equidistant from the source and vibrating in same phase lie on a surface known as wavefront. Every point on a given wavefront may be considered as a source of secondary wavelets which spread out with the speed of light in that medium, and the new wavefront is the forward envelope of the secondary wavelets at that instant. Andre, for example, suppose there is a point, okay, so idu source of light idu, okay. ಸೊ ಈ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೋನ್ ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೇವ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ಆ ಸ್ಟೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೈಟ್, ಓಕೆ, ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ದ ಇಸ್ ಅ ಸೆಂಟರ್. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ, ಇದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇವ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನು, ಈ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ಈಕ್ವಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ
ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈಕ್ವಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಹೇಗ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ನ ಲೋಕಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ which are equidistant from the source and vibrating in the same phase na navenanta heltivi wave front anta heltivi. Okay, how to define this wave front? 1 mark ige keltare. The locus of all the points particles equidistant from the source and vibrating in same phase are called as wave front. Okay, now let's see the next point. Every point on a given wave front may be considered as a source of secondary wavelet. See, idenidu, this is now one wave front idu. Okay, because illenide locus of particles vibrating in same phase ide. So this is one wave front. Fine, this is a wave front. ನಾವು ಈ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇಂದ ಏನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೀವಿ, ಎವ್ರಿ ಈಚ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಏನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಈ ತರ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಗೇನ್ ಔಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಔಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ ವಿಚ್ ಯು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈ ತರ ರಿಂಗ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ wavelets ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮೀಡಿಯಂ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಮೆನಿ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ದ ನ್ಯೂ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಎನ್ವೆಲಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಎನ್ವೆಲಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೈಸನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ಇದು ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ದರ್ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆಲ್ ರೈಟ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಹೇಗ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್, ವೇವ್ಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದ ನ್ಯೂ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಎನ್ವೆಲಪ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್. ಫೈನ್. Now let's discuss about the explanation of the Heisen principle. Okay, so idanna they may ask you for 1 or 2 marks, sometimes for 3 marks also. Principle ಜೊತೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ explain and state the principle of Heisen's principle ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 3 marks ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. As you can see, there are 2 figures. This is figure A and this is figure B. Okay, see, this O is a source. Okay, and this is a source of disturbance. All right, so idrinda ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು wave front ಬಂದಿದೆ. Fine. And after this wave front, another wave front is there, which is F2. So this is what, one wave front. All right, and the name of wave front is F1, F2. All right, ಈ F1, F2 wave front ಅಲ್ಲಿ ಈ all the points
will be acting as again source of disturbance. All right, idu kuda enidu, all the points or the particles will act as source of disturbance. All right, so idrinda again circular wave fronts form agutte. As you can see here, these are the wave fronts. ಸೊ ಈ ವೇವ್ ಫ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಗೆ ನೀವು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೇವ್ ಫ್ರಾಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, G1 G2. ಇದನ್ನ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಆರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ ಫ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಒನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಾಂಟ್ F1 F2 with the radius of v tau. Tau anta helidre enidu, this tau represents time. All right, time for the propagation of wave front, time of travel. All right, similarly here also same time interval alli enagide another wave front form agide. Okay, so this is about the explanation of wave front. ಸೊ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಸನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ, ಈ ತರ. ಹೈಸನ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಾಂಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಫಿಗರ್ ಎ. ಓಕೆ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಾಂಟ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹೈಸನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈ ತರ ಬರಿತೀವಿ ನಾವು. ಲೆಟ್ F1 F2, ಈ F1 F2 ನ ಈ ತರ ಬರೀರಿ, F1 F2 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಾಂಟ್ ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಟ್ ಟೈಮ್ t is equal to 0, which means initially ಅಂತ. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹೈಸನ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ F1 F2 ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಯಾವ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆರ್ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ದೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ v. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಫ್ರಾಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ t is equal to tau, ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ t ಏನಿತ್ತು 0 ಇತ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ tau ಇದೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ tau seconds, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ಫ್ರಾಂಟ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಬಿ, ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ನೀವು ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸರ್ಕಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ವಿ ಟೌ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೇಟರ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ G1 G2 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ 1 and 2, G1 G2 ಅಂತ ಅನಾದರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ ಲೆಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ ಲೆಟ್. Okay, so this is the explanation of Heisen's principle, or even you can call it as the explanation for how to draw the wave fronts or how to draw the wavelets. All right, see ee wave fronts alli we have 3 types of wave fronts. Okay, idu nodi, idu this is the example for spherical wave front. Okay, and this is the example for plane wave front. Fine. Now suppose ee tara ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ, what happens, circular wave fronts form ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. All right, so ಈ circular wave fronts when they travel for a long period or for a long distance travel ಮಾಡಿದಾಗ, if you just observe only this one, ಇದು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ. Okay, so this gives you the plane wave front. So this is an example for plane wave front. Okay, so plane wave front anta helidre enu, at large distance from the source small portion of spherical surface na ನೀವು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನ plane wave front ಅಂತ consider ಮಾಡ್ತೀವಿ. Now we will discuss about the types of wave fronts.
Before that, we will discuss about the limitations of this Huygens principle. Now let's discuss about the limitations of Huygens principle. Okay, so ಈ limitation of Huygens principle na 1 or 2 markige they can ask. Say this figure we have already seen. This is one wavefront and this is the secondary wavelet. Okay, so ಈ wavefront ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, wavefront produce ಆಗುತ್ತೆ, and if you draw the tangent to it, secondary wavelet or secondary wavefront produce ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so according to Huygens, the amplitude of secondary wavelets is maximum in the forward direction and 0 in the backward direction. Andre according to this theory, amplitude ಇದೆಯಲ್ಲ, amplitude of the secondary wavelets, this one is maximum in the forward direction. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೇರ್ ಆಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ 0 ಇರುತ್ತೆ. ಫೈನ್. Now Huygens explained the absence of back wave. Okay, back wave andre idu here, alright, but there is a formation of back wave that is d1 d2 ee tara baribeku subscript idanna write like this. So according to this figure A, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು Huygens principle ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಈ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಂಡ್ ಈ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್, ಈಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ನ ಹಾಕಿದಾಗ ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇವ್ಲೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ನ ಬರೀ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು. ದಟ್ ಇಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು Huygens, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಎನ್ವೆಲಪ್ ಆಫ್ ದ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಬಟ್ ಈ ತರ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಎನ್ವೆಲಪ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ಸ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೇವ್ಲೆಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ Huygens ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಐಡಿಯಾ ಅವರು Huygens ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಅ ಫೇಲಿಯರ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ Huygens ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. Now let's discuss about the types of wavefront. Okay, as you can see on the screen, there are 3 types of wavefronts. One is spherical wavefront, cylindrical wavefront and plane wave front. Okay, so ಈ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ, if the source is like this, you will always get spherical wave fronts. Okay, so from a point source emitting waves uniformly in all the direction. Okay, spherical wave fronts ಹೇಗ್ ಬರುತ್ತೆ, from a point source. Okay, and this will be emitting waves uniformly in all the directions. Okay, and each locus of points vibrating in the same phase and same amplitude are the spheres around this point. Okay, a point around on sphere form ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, of the points having same phase and vibrating in same amplitude, such wavefronts are called as spherical wavefronts. Okay, they may ask you for 1 or 2 questions. Define or mention the types of wavefronts and define them. Sometimes ಕೇಳಬಹುದು, what is the source of the spherical wavefront? ಇದಕ್ಕೆ source ಏನು, a point source ಇಂದ ಈ spherical wavefronts produce ಆಗುತ್ತೆ. Next, cylindrical wavefronts ಹೇಗೆ produce ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, by the source of light in linear shape such as slit. ಸ್ಲಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಆಲ್ ರೈಟ್, ಅಂಡ್ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಮೇಕ್
a linear hole like this. ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು ಹೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಲಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಲೀನಿಯರ್ ಹೋಲ್ ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಸ್ಲಿಟ್. ಫೈನ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಈ ಸ್ಲಿಟ್ ಹಿಂದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಪ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಎಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲೈಟ್. ಅದು ಆಲ್ ರೈಟ್, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫರ್ದರ್ ಏನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದೇ ಜನರೇಟ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಗೆ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಡ್ರಾ ದ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಟು ದೀಸ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ that will look like this. ಇದನ್ನ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಾರಿ, ಸಿಲಿಂಡ್ರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ ಶೇಪ್, ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಲೀನಿಯರ್ ಹೋಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that will be called as cylindrical slit. That will be called as slit. So source, if the source of light is linear in shape, adral baro locus of all the points and vibrating in the same phase is called as cylindrical wave front. Okay, next one, plane wave front. ಇದನ್ನ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಏನು, ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ಗೆ ಸೋರ್ಸ್. ಬಟ್ ಸಪೋಸ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಂದ ವೇವ್ ಫ್ರಾಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಈ ವೇವ್ ಫ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಾಂಟ್, ಥರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೇವ್ front. Okay, at a large distance from the source, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. Now let's see what we have discussed in this video. We had discussed about the introductory part, that is about history, how few theories were evolved, how theories, different theories were proposed, and ಆ theories ಯಾಕೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ theories ನ ಯಾಕೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ನಾವು ಹೈಸನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಹೈಸನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, that is it says each point on a wave front is a source of secondary disturbance, and the secondary wavelets originating from these points spread out in all directions with the speed of wave, and new wave fronts at any later time is obtained by taking the tangential surface in the forward direction to all the spheres of secondary wavelets. Okay, so idra jothe we discussed about the different types of wave fronts and all. Okay, so in the next class we will see the laws of reflection and refraction using Hyson's principle. So keep studying, and thank you for watching.